दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है मेघराज सिंह जी दी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। जिस तरह पंजाब च डेरावाद अते नशावाद फैलिया है, पैसे दे राही बंदियां दी खरीदो फरोख्त चल रही है। जिहड़ा पैसे नहीं लैंदा उस लई सियासी शक्ति दा इस्तेमाल कर रहे ने ते साडे घरां च जाके सानू ही ललकार रहे ने। एक पासे तां इह चल रहा है अते दूजे पासे जिहड़े ईसाई हन जां जिहड़े हिंदू तो ईसाई बने सन उन्हां नूं आरएसएस वल्लों घरां तक जाके धमकाया जा रहा है ते वापस हिंदू बनाया जा रहा है। ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होना है ते दलित वीरां नूं अपील करांगे कि वह आरएसएस तो दूर रहन क्योंकि आरएसएस दलितां नूं भी खत्म करना चाहती है। जेकर तुसीं इन्हां दे नाल मिल के इन्हां दा काम सौखा कीता ते बाद च इह तुहानूं भी मार देणगे। इह उन्हां दा मिथ्या होया है। ईसाइयां नूं अपील करांगे कि वह खड़े हो जाण अते जुल्म दा डट के मुकाबला करन। रही सिखां दी गल, ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जेकर आरएसएस ने सिखां उपर जुल्म करन दी कोशिश की तां इस आतंकी ग्रुप आरएसएस नूं भी जुल्म दी सजा दित्ती जावेगी ते अकाल पुरख दी बख्शिश नाल जुल्म दा अंत कीता जावेगा। साडी जिंद साडी जान, खालिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू लिखिया है, कॉल भी करते हैं जी। कई बार सगों मैं उन्होंने रूड हो जाना, कोई बिजी होवां, कोई मीटिंग चल रही है, मैं कहना तुहानूं वापस कर दें, फिर वक्त भी नहीं होंदा जी। लेकिन फिर भी जिस मुहब्बत नाल और जिस शिद्दत नाल वो कौमी कौज खालिस्तान नूं समर्पित ने जी, और जिवें वो दिन रात उन्हां दे अंदर यही विचार चलते हुंदे ने कि किवें इस चैलेंज नूं जिहड़ा खास तौर ते आरएसएस का चैलेंज अज सामने मूँह अड्डी खड़ा है और उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला किया है कि आरएसएस लई सब तो वड्डी चुनौती सिख ने जी ते सिखां लई सब तो वड्डी चुनौती आरएसएस है। सो ये हुण आइडेंटिफाइड एनिमी है, उन्होंने भी नज़र आंदा है भी एनिमी ये की है ते सानू भी घट्टो घट्ट नज़र आण लग गया। जिहड़ी बादलों ने एक धुंध क्रिएट की हुई सी वो छटनी शुरू हो गई। सो उन्होंने कहा कि भी बड़ी स्पष्टता नाल हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के एजेंडे ते काम कर रहे हैं और उहदे लई उन्होंने ये चारों ही जिहड़े वैपन ने, एक तो असी अक्सर चाणक्य के 4 हथियारों की गल करते हैं, साम दाम दंड भेद कि भी किवें, पर जे पंजाब च इहनूं स्पैसीफिकली लेमैन लैंगुएज जां आम आदमी की जबान च कहना होए तो उन्होंने बड़े अच्छे 4 शब्द इस्तेमाल किए, डेरावाद, नशावाद, पैसा ते सियासी शक्ति। हुण नशे असीं कहंदे आ, नशावाद भी अपने आप दे विच ये गल साबित करदा है कि इनू भी उन्होंने एक भरपूर वैपन के तौर पर जिवें एक डेरावाद एक विचारधारा खड़ी की जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब नालों सिखां नूं तोड़ना सी
ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 620 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ RSS ਦੀਆਂ, 200 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੁੱਟ ਸ਼ੋਲਜਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਪੈਸਾ ਵੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ 29 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ, ਫੜ ਲਓ, ਕਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜੋੜ ਦਿਓ ਲਿੰਕ, ਕਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਓ ਕਿ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੀ। ਔਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਵਰਡ ਗਾਇਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ICC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀਕਿੰਗ ਟੂ ਕਲੀਨਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਲਾਈਕ ਆਈਸਿਸ ਵਾਚਡੌਗ ਗਰੁੱਪ ਵਾਰਨਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਔਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਾਯੂਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਸ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਰਾਈਜ਼ in hate campaigns against Christians by political organizations. This threat of purging Christians from villages extends from Chhattisgarh and Madhya Pradesh to now Uttar Pradesh and to the borders of national capital of New Delhi. ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਸਕਰਟਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ
25 ਹਿੰਦੂ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੇਮਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਰਡ ਆਰ.ਸੀ. ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਬੜੇ ਰਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਿੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੇਵਰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ 18,000 ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਟ੍ਰਿਪ, ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੰਬਰ ਸਵੈਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੱਭੇ ਨੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।